मैनू ये कहते हुए बुरा लगता है कि कल दे दिन 40-100 बंदियां दा पुलिस ने चलान किया कि मास्क नहीं पाया पब्लिक एरिया 160 बंदियां दे चलान हुए ने कि उन्होंने शहर दे विच जांदे सड़कों के उपर थुके। तुहानूं पता है सारी जी कोविड की बीमारी थुक तो ही चल रही है कि देख लो एक दिन 4600 बंदियां ने मास्क नहीं पाया। हुण तुसीं बीमारी तुहानूं भी लग सकती है, तुसीं होरां नूं भी दे सकते हो, इहदा फायदा की है दसो। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ एक बार फिर तो लाइव हो के लोकां ਵੱਲੋਂ पूछे गए सवालों के जवाब दिते गए ने, जिस विच लोकां ਵੱਲੋਂ महामारी नूं लै के सवाल पूछे गए कि आखिरकार यह कदों तक चलेगी ते किसानां ਵੱਲੋਂ गन्ने की बकाया राशि नूं लै के सवाल पूछे गए। इस दे नाल ही कुछ लोकां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सरकारी नौकरियां कड्ढण बारे पुछया, जिन्हां दा जवाब दिंदे होए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ਉਹ सरकारी नौकरियां ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हर साल जिन्ने अधिकारी रिटायर होंदे ने उन्नी ही नौकरियां दित्तियां जा सकदियां ने। इस दे नाल ही उन्हां ने होर की क्या, आओ सुनदे हां। हर हफ्ते जैसे तुहानूं पता है मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करदा पंजाब दे प्रति, खास करके इस समय जदों ये कोविड ने पूरे दुनिया दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ हिला दिता है और ये जरूरी सी कि असीं ਇਹਦਾ कदम ਜਿਹੜੇ कुछ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ कदम भी ਚੱਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ और जो कुछ ਮੈਨੂੰ पता लगता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੁਕੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੋ और मैं भी ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि शुरुआत असी की ये लॉकडाउन की कर्फ्यू की की और कुछ गल्लां होईयां ने, जैसे लोग बाहरों आ गए, कोई कितों आया कोई कितों आया, उहदे नाल कोई बीमारी लियाए और साडे पंजाब दे विच चली। लेकिन क्योंकि असी बड़ी सख्ती नाल ये लॉकडाउन की और तुसी साथ दिता, अगर तुसी साथ ना देंदे ना ये काबू नहीं आनी सी साथों। अज देख लो देश भर में की हो रहा है, की महाराष्ट्र हो रहा है, की तमिलनाडु हो रहा है, की गुजरात हो रहा है और दुनिया के तो हद ही बाहर टप गई, तो तुसी सब कुछ जानते ही हो। लेकिन अपना हर भी कंट्रोल दे विच है पंजाब और ये कंट्रोल अपन ने रखना है और तुसी रखना है। हुण मैनू ये कहते हुए बुरा लगता है कि कल दे दिन 40-100 बंदियां दा पुलिस ने चलान किया कि मास्क नहीं पाया पब्लिक एरिया 160 बंदियां दे चलान हुए ने कि उन्होंने शहर दे विच जांदे सड़कों के उपर थुके। तुहानूं पता है सारी जी कोविड की बीमारी थुक तो ही चलती है। फिर कुछ यहो जे ने जिहड़े सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखती, 20-25 ये हो गए से उत्थे चलान किया। हुण ये अज समझना कि आपां कंट्रोल च रखिया है कि आपां जो मर्जी कर लीए तो कंट्रोल च ही रहना, ये बिल्कुल गलत बात है। थोनू आप एक कदम अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो अज थोनू ये कदम चकने पैणगे जिहड़े असीं दसदे आए हैं शुरू तो। मैं नहीं कह दस रहा, ये डॉक्टर दसदे ने जिहदे नाल ये आपां काबू कर सकते हैं। थोनू पता है की चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना 6 फुट का, हत्थ धोने, मास्क पाउणा और ये चीज़ां बड़ियां साधारण चीज़ां ने पर करनियां थोनू पैणगियां। अगर तुसी कर लोगे फिर आप अपने सूबे नूं बचा लांगे, तुसी अपने गुआंढ अपने लोगों नूं बचा लोगे, नाले अपने परिवार नूं बचा लोगे। असी खुल कीती है, हुण खुल इसलिए कीती है क्योंकि ये बाहली देर लोगों नूं अंदर नहीं रख सकते। शुरुआत में असी रखे पर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ के कि अपने लोग ये जिहड़ियां गल्लां असी कईयां ने चाहे खुल होए ये गल अपने इन्हां नूं अपनाउणगे गल्लां नूं, जैसे वही मैं तुहानूं दस्सिया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और उहदे नाल ही ये बचत हो। और वो मैनू अफसोस तां हो रहा है कि देख लो एक दिन 4600 बंदियां ने मास्क नहीं पाया। हुण तुसीं बीमारी तुहानूं भी लग सकती है, तुसीं होरां नूं भी दे सकते हो, इहदा फायदा की है दसो? कुछ नहीं। और ये गल अगर आपां ने पंजाब नूं बचाउणा है तो थोनू ये मेरी गल माननी पऊ। ये आपां अज बचे हुए हैं, अज तुहानूं पता है तुसीं देख बाकी तो आंकड़े तुसीं देखदे हो पर साढ़े सिर्फ 2500 केस होए ने अज तक। साढ़े एक्टिव केस 350 ने क्योंकि कई लोग अपने बीमारी तो बाद अपने घर चले गए।
साडे रिकवरी रेट 85% है, जो रिकॉर्ड है साडे मुल्क के लिए। और अज लेकिन पिछली बार जब मैं थोड़े नाल गल कर रहा सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 25-30 बंदे दी बीमारी लग रही है आपां नूं डेली बेसिस ते, हुणे पहुँच गई है 40 तो लैके 45 तक। यही कारण जिहड़े मैं तुहानूं दस रहा। इस करके तुसीं अपनी जिम्मेवारी समझो, अपने वास्ते भी, अपने परिवार वास्ते भी, अपने गुआंढ वास्ते भी और अपने पंजाब वास्ते भी। और तुसीं आह गल्लां जरूर मेरे हत्थ जोड़ के बेनती है कि तुसीं करो अपने पंजाब दे विच, क्योंकि आह काम नहीं होण आपां देना कि अपना सूबा भी और दूजे सूबिਆਂ वांगू ये बीमारी होरे फैल जाए। हिंदुस्तान दे विच रोज़ 9000 केस आ रहे हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब ਦਾ सिर्फ 0.5% है और 2.5% साड़ी हिंदुस्तान की पॉपूलेशन है। तो तुसीं समझो कि अज तक असीं कंट्रोल दे विच रखे है। इस करके ज़रूरी है कि जिहड़ियां गल्लां मैं अज कर रहा और मैं शुरुआत भी इस दे नाल कीती है ताकि मैं तुहानूं दस सकां कि किन्नी ज़रूरी है कि आपां इह गल्लां नूं इन्हां नूं बिल्कुल मन च बसा के इह आपां करदे रहीए। अगर किसी नूं कोई भी जुकाम होए या बदन दर्द होए, जैसे फ्लू हो जाता है, कदे कदे मौसम बदलती है ना, तो अपन जुकाम वगैरह हो जाता है। अगर होए कदे ये ना समझो कि आम है, कि आम नज़ला हो गया, तुसी जाओ अपने डॉक्टर को मिलो, उन्होंने फैसला करन दिओ कि थोड़े की किस किस्म की थोनों इलाज उन्होंने थोड़ा होना चाहिए। आप ना तुसी बह जाओ घर च, मैं थोड़ी देर मैनू रहूगा फिर ठीक हो जाऊगा, वो फैल सकता है अपना काम। और अगर तुसी समय सिर गए, अगर समय सिर गए वाहिगुरू की कृपा नाल तुसी थोड़ा इलाज, जैसे इन्ने लोग साडे समय सिर गए ने और उन्हों का इलाज होया और वो ठीक हो गए ने और घर च वापस चले गए ने। जेडे लोग देर कर देंदे ने उत्थे फिर मुसीबत आउंदी है। अज भी उस दे नाल मेरे कोल है कुछ, आ देख लो, तकरीबन 3 बंदे ने साडे ऑक्सीजन ते और 2 बंदे ने मेरा ख्याल इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ते जिन्हों कहने असी, ये भी क्योंकि शायद देर च गए ने अपने डॉक्टर कोल। तो पहला ही तुसीं ये चले जाओ तो थोनों ये जिहड़ी औखी घड़ी है इसदा सामना नहीं करना पाओ थोनों। इहदे नाल ही मैं मिशन फतेह एक असी पंजाब ने लाया। मेरा कोई मिशन नहीं है, ये किसी सरकारी महकमे का मिशन नहीं है, थोड़ा मिशन है। अगर अपनी फतेह हो तो थोड़ी हो, पंजाब दी हो। इस करके ये लाया और ये साढ़े बहुत दोस्तों ने जिन्हों ने ये साथ दिता है। साढ़े कई एक्टर वीर ने, पंजाब के रहने वाले भी और बाहर भी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, करीना कपूर जी ने, साढ़े सोनू सूद जी ने, मिल्खा सिंह जी ने, आप जो मन्ने हुए साढ़े खिलाड़ी ने, कपिल देव जी जो साढ़े क्रिकेट के कैप्टन रहे, युवराज सिंह जी भी जिहड़े माहर से क्रिकेट के विच, और कई होर लोगों ने अपना साथ दिता है। ये उन्होंने मैं बहुत धन्यवादी है। उन्होंने अपने तौर पर ही अपना समय कढ़ के साडा इस काम साथ दिता है। पर ये देख लो बंबई बैठे ने और बंबई बैठते अपनी सोच उन्होंने पंजाब दे विच है कि पंजाब बचे। मैं तो एक बार उन्होंने बेनती की है और उस तो बाद उन्होंने अपने आप ही गल्लां चक लियां। तो मैनू बड़ी खुशी है और हुण मैं दिलों उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ धन्यवादी हाँ जिन्होंने इन्ना साथ साडा दिता है। हुण कुछ गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने नाल संबंधित रखदियां ने करोना तो इलावा। एक तो है जी, सरकार ने एक साडे एग्रीकल्चर दे विच, खेतीबाड़ी दे विच तब्दीली लियाउण दी कोशिश की है। मैं उन्होंने कह दिता कि मैं उन्होंने नाल सहमत नहीं है, बिल्कुल असी नहीं है करन। देखो आड़तियां दा और किसानां दी बड़ा एक रिश्ता है, वो रिश्ता कायम रखना है। साडे MSP जिहड़ी जी ने इस देश नूं बचाया। एक समय हुंदा सी जदों असी भीख मंगदे से अमरीका तो, और PL 480 फंड सी, वो सानू उतों उधारा दिंदे से और वो पैसे जमा करके और पता नहीं किस काम वास्ते इस्तेमाल करते से अमरीकन। और फिर साडे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं झोने कढ़े, नवें साडी कणकां कढ़ियां और उहदे नाल साडी अपनी पैदावार होण लगी। और ये छोटा जिहा पंजाब 2.5% की धरती इन्हें देश नूं बचाया और ये अन्न का भंडार भरते सारे। और हुण वो जिहड़ी MSP देण लगे से वो भी बंद करन दी गल्लां कर रहे हैं। तो ये गल्लां असीं इस नाल सख्ती नाल इसदी निपटावांगे
ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 100% ਪੂਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ 150 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਬਣਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪਾੜੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਮੇਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਮੇਲਾਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 12,000 ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ, ਤਾਂ 12,000 ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 67 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ 6ਵੇਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ UGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸੈਮੈਸਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਾੜਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਵਿਲਾਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1980 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਰੇ, ਔਰ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ 1980 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ
कि की प्रबंध तुसीं कीते ने या कोविड अगर फैल जे एंड हिंदुस्तान दे विच 1 लाख तो 2 लाख करोना पेशेंट्स हो गए ने 15 दिन च थोड़ा की प्लान है अगे वास्ते रोड मैप टू डील विद करोना पेंडेमिक एक है विक्रमजीत बैला ने। देखो गल ये है असी वाहिगुरू की कृपा नाल सारे कंट्रोल ने इस वेले साडा सिचुएशन ये है अज दे दिन कि टोटल साडे केसेस अज तक 2461 ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਅੱਛੇ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ 48 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੱਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਬੜੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 1,13,000 ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 2461 ਕੱਲ 46 ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 2070 ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ 26 ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੱਲ 47 ਟੋਟਲ ਸਿਰਫ 438 ਔਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਔਰ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ 4248 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਸ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਡਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੈਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 950 ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ 52 ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਔਰ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 554 ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ N95 ਮਾਸਕਸ ਨੇ ਉਹ 4,88,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ 64 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ PPE ਕਿਟਸ 2,28,000 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2223 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ
कि किते आइडेंटिफाई करन ताकि असीं इस नूं बनवा सकीए। फिर तुसीं पुछिआ कि हुण लेबर अपनी चली गई और असीं कैसे हुण इस नूं अपनी झोने ते बड़ा असर पैना। ये झोने ते कोई असर नहीं पैना। नंबर 1 देखो, जमाने दे नाल टाइम दे नाल नਵੇਂ ढंग भी निकलने ने। हुण अपने आप ही किसानां ने सोचिआ कि लेबर नहीं मिल रही तो डायरैक्ट सोइंग ते पै गए। हुण तुसीं कुछ पुछ रहे हो कि डायरैक्ट सोइंग दा कोई यूनीवर्सिटी ने नहीं कुछ दस्सिआ, लेकिन साडी यूनीवर्सिटी, साडा एग्रीकल्चर महकमा इन्हां दे नाल है इस काम 'च, और वो दसदे ने कि कैसे करना कैसे नहीं करना। और होर इत्थे ही नहीं, होर मुल्क ने दुनिया दे विच जिथे झोना हुंदा है, जिथे डायरैक्ट सोइंग हुंदी है। तो ये तो इस वेले तक तो लेबर अवेलेबल होंदी सी, लोगों के कोल लेबर होंदी सी तो लोग अपनी ट्रांसप्लांटेशन करते से पहला नर्सरी ला के। हुण जदों नहीं रही इन्नी तो उन्होंने अपने आप सोचा लेबर तो आ रही है। एक गल तुसीं समझ लो कि बहुत लेबर वापस आ रही है। मेरे टैलीफोन ते ये ते मैनू डेली कहते ने सानू ट्रेन भेजो और सानू लैके आओ, लेकिन मैं तो ट्रेन भेज के असीं तो 400 ट्रेनां भेजियां ने और उन्होंने भजाया अपने घर। हुण उत्थे जाके हुण वापस आउणा चाहुंदे ने, उन्हां वास्ते ट्रेन तो नहीं असीं पहुंच सकते, लेकिन सानू पता लग्गिआ इंडस्ट्रीलिस्ट भी उत्थे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर भी जा रहे हैं और अपने आप लेबर नूं उत्थों लैके आ रहे हैं। इस तो अलावा साडी लेबर है किन्नी, जिहड़ी साडी माइग्रेंट लेबर सी तकरीबन 13 लाख के करीब साडे कोल माइग्रेंट लेबर सी, उहदे विचों सिर्फ 5 लाख गई है। सो अज कोल 8 लाख और 9 लाख के दरमियान तो लेबर साडे कोल है। अज हुण फैक्ट्रियां जिहड़ियां चल रही ने साडे पंजाब दे विच 2,56,000 साडियां फैक्ट्रियां ने और 15 लाख लेबर उहदे विच लगी हुई है इस वेले। वो कित्थों आई है? वो ही लेबर है। तो ये लेबर जिहड़ी नहीं गई वो हुण अपने कम्मां 'च लग गई, तो हुण ठीक होणगे। और तुहानूं एग्रीकल्चर वास्ते भी तुसीं देख लेना, तुहानूं लेबर मिलेगी, क्योंकि सिर्फ माइग्रेंट लेबर नहीं, साडे कोल अपनी लेबर भी है जो साडे गरीब वास्ते ने उरे वगैरह जो काम करते हैं, जो झोने की बिजाई करते हैं या कणक की वाढी करते हैं या झोने की वाढी करते हैं, वो सारे साडे कोल इस वेले है। सो ये मैनू इसका जिहड़ा तुसीं समझदे हो कि बड़ा खतरा है, इहदा मैनू कोई खतरा नहीं लगता। डायरैक्ट सोइंग करो, ये वधिया काम है, नहीं तुहानू लेबर जरूर मिल जाएगी। एंड मेरा ख्याल तुहानू वरी करन दी ऐसी लोड़ नहीं है। स्मार्ट कार्ड की गल तुसीं ये कही है कि 3 साल तो राशन के स्मार्ट कार्ड सानू नहीं मिले। ये मैं मिनिस्टर साहब नूं कह चुके हैं। असीं जिथे जिथे थोड़े नहीं मिल रहे तो आशू जी जो साडे मिनिस्टर ने वो इन्हां दा प्रबंध कर रहे हैं कि किते कोई रह गया बंदा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर नूं और अपने महकमे नूं करके उन्हां दे कार्ड असीं बनवा रहे हैं ताकि किसी नूं इहदी घाट ना महसूस होवे। सर तुसीं मैनूं पुछिआ फिर कि तुसीं ये जिहड़े बंदे मास्क नहीं पाउंदे ते अपना डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह नहीं, मनीष ने मोहाली तो कि तुसीं की इन्हां ते चलान कर रहे? असीं कर रहे हैं चलान। मैं तुहानूं हुणी तां दस्सिआ 4,600 बंदिਆਂ ਦਾ एक दिन च कल दे दिन चलान होया कि मास्क नहीं पाया, और 160 बंदे ने जिन्हां ने थुक्या उन्हां ते उत्थे भी चलान होया। और तीसरा जो सोशल डिस्टेंस नहीं मना रहे वो भी कुछ लोग से चलान हो रहा। तो चलान हो रहे ने, पर चलान तुसीं इस नौबत विच आउंदे क्यों? चलान क्यों? तो मास्क पा लो और मास्क नाल तुसीं भी बचोगे, लोगों ते भी कोई बीमारी नहीं जानी। है सारिया चीज़ां तुहानूं अपने आप करनियां चाहिदियां ने और ये नौबत आउणी नहीं चाहिदी अपने ते। पर और ये देखण वास्ते कि जिहड़े लोग कानून नहीं मानते फिर साडे कोल कोई होर चारा नहीं। फिर पुलिस नूं क्या होया कि इस ते तुहानूं चलान करने पैणगे। और एक दिन च 4600 कोई छोटी गल नहीं है कि पंजाब दे विच इन्ने लोगों दी इत्थे ये होया। तुसीं फिर क्या है कि कुछ जिहड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ने करोना पेशेंट्स वास्ते बहुत ज़्यादा पैसे लैंदे ने। देखो ये होना नहीं चाहिए। दैर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मैं मैडिकल डिपार्टमेंट को पूछांगा कि उन्होंने जाके पता करन कि की गल बन रही है, क्यों इत्थे चार्ज हो रहे हैं। लेकिन साडे हॉस्पिटल चाहो मैं तुहानूं सारे आंकड़े तो दस्से ने, टॉप क्लास असीं हॉस्पिटल बना लए साडे इस कोरोना वास्ते। सब कुछ तुहाडे कोल है, सब डॉक्टर्स उत्थे ने, सब नर्सिस उत्थे ने, सब कुछ है। उत्थे जाओ और उत्थे तुसीं उत्थों ही तो निकले ने जिहड़े इन्ने बंदे हुण अपने घरां 'च वापस गए ने 85%। वो कित्थों गए ने? गवर्नमेंट हॉस्पिटल 'चों ही गए ने। तो तुसीं अपना इलाज उत्थे करवा लो अगर इत्थे कोई तुहानूं महसूस हुंदा है। लेकिन इसके बावजूद मैं जरूर हैल्थ नूं कहांगा कि इन्हां दे चैक करन कि क्या चार्ज कर रहे हैं लोगों नूं।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਮੁਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ITC ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨੀਅਰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ 3100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਜਿਮ ਕਦ ਖੋਲੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਦ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ 2 ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ MC ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, EO ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 40% ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 60% ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। 7 ਤਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। 9996826004